तर चला पुढचा पॉइंट आपल्याला पाहायचा आहे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. See, in the last period we have seen details regarding division Bryophyta. As far as division Bryophyta is concerned, we have seen bryophytes, they are terrestrial plants, but they depends upon external water for fertilization and completion of life cycle. That is why bryophytes, they are called as amphibious plants. They are called as amphibious plant or amphibians of plant kingdom. We have seen bryophytes, they are classified into two types. First one is liverwort and second one mosses. Liverworts, they are called as lower bryophytes whose plant body is flat, and mosses, these are called as higher bryophytes whose plant body it is erect. Then we have seen in bryophytes root, stem, leaves, these are absent. Actually they are having root like, stem like, leaf like structure, but these are not true root, stem and leaves. In addition to this, we have seen in bryophytes instead of root like structure, that is called as rhizoids, are present, and these rhizoids, they helps in absorption of water and minerals. In addition to this, they also helps in fixation of plant body to the substratum. In bryophytes, vascular tissues, these are absent. Vascular tissue, they are absent. Means xylem and phloem, these are absent, and that is why bryophytes, these are not successful terrestrial plant. They are not successful terrestrial plant. Then say, now we will discuss some economically important character of bryophyte. See, the first economic importance of bryophyte is that, say, some mosses provides food for herbivorous animals or mammals, then birds, etc. आता मॉसेस किंवा ज्याला आपण हायर बायोफाइट म्हणतो, या हायर बायोफाइटच्या काही स्पेसीज जे आहेत, these are used as food material by herbivorous mammals. They are also used as food by some birds. Then say second point, that is sphagnum or species of sphagnum. Sphagnum kind, this one is called as moss. Species of sphagnum or moss is or provides peats used as fuel. आता हे स्पॅग्नम जे आहे, आपण कालच्या दिवसाला पाहिलं होतं की मॉसेस मध्ये आपण तीन एक्झाम्पल पाहिले होते. पहिले एक्झाम्पल पाहिलं होतं प्युनारिया, दुसरं एक्झाम्पल पाहिलं पॉलीट्रायकम, आणि तिसरं पाहिलं होतं स्पॅग्नम. म्हणजे स्पॅग्नम ही मॉसची स्पेसीज आहे, आणि या स्पॅग्नमचा वापर काय केला जातो, स्पॅग्नमचा वापर फ्युअल म्हणून केला जातो. स्पॅग्नम दे प्रोव्हाइड पीट्स. आता पीट्स म्हणजे जसे आपली विटा वगैरे असतात की नाही, विटा सारखे तुकडे मिळतात. आलं लक्षामध्ये, जिथे हे मॉसेस वाढत आहेत त्या ठिकाणी विटासारखे तुकडे मिळत आहेत, किंवा ज्याला आपण ग्रामीण भागामध्ये गवऱ्या वगैरे म्हणतो. शेणाच्या गवऱ्याचा फ्युअल म्हणून वापर केला जातो का नाही, जनावरांच्या शेणापासून ज्या गवऱ्या मिळत आहेत त्याचा वापर आपण कशासाठी करतो, फ्युअल म्हणून वापर करतो, इंधन म्हणून वापर करतो, जळणासाठी त्याचा वापर करतो. तसं हे जे पीट्स मिळत आहेत स्पॅग्नम स्पेसीज पासून, जे असे विटासारखे तुकडे मिळत आहेत, त्याचा सुद्धा वापर काय केला जातो, फ्युअल म्हणून केला जातो किंवा इंधनासाठी केला जातो. Then third economic importance, that is mosses are used
mosses are used as packing material. They are used as packing material for transport of living material, because of their water holding capacity. This is an important point. मॉसेसचा वापर काय म्हणून केला जातो? पॅकिंग मटेरियल म्हणून केला जातो. जे लिव्हिंग मटेरियल आपल्याला लॉंग टर्म डिस्टन्स वरती ट्रान्सपोर्ट करायचे किंवा इव्हन एका कंट्रीमधून दुसऱ्या कंट्रीमध्ये ट्रान्सपोर्ट करायचे, ते लिव्हिंग मटेरियल पॅक करण्यासाठी मॉसेसचा वापर केला जातो. कारण मॉसेस मध्ये वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे, पाणी धरून ठेवण्याची कॅपॅसिटी आहे. अँड इफ द लिव्हिंग मटेरियल इज प्रोव्हाइडेड विथ पॅकिंग ऑफ मॉसेस, these living material they do not become dry. हे काय होत नाही? ड्राय होत नाही. जे लिव्हिंग मटेरियलच्या पॅकिंग साठी या मॉसेसचा वापर केला जातो. कारण मॉसेस मध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता असते, त्यांच्यामध्ये वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी असते. इन ॲडिशन टू दिस वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, that is just like mosses are living beings. Mosses are living beings which grows on rocks. खडकावरती जर आपण पाहिलं, बॅरेन रॉक वरती जर आपण पाहिलं, उजाड खडकावरती जर आपण पाहिलं, त्याला कोण वाढताय? लायकेन तुम्हाला मी सांगितलं. लायकेन काय? इट इज असोसिएशन बिटवीन अल्गी अँड फंजाय. लायकेन कसे तयार होतात? अल्गी आणि फंजाय एकत्र येतात. काय? अल्गी आणि फंजाय एकत्र आले त्याला आपण लायकेन म्हणतो. लायकेन म्हणजे जनरली याला आपण दगडफूल वगैरे म्हणतो. काय म्हणतो? दगडफूल. तर अल्गी आणि फंजाय एकत्र आले का लायकेन. जे उजाड खडक आहे, या खडकावरती पहिल्यापासून कुठले कोण वाढत असेल तर ते म्हणजे लायकेन. म्हणजे लायकेन सारखं मॉसेस सुद्धा काय होत आहे? रॉक वरती वाढत आहे. जस्ट लाईक लायकेन्स, मॉसेस आर लिव्हिंग थिंग विच ग्रोज ऑन रॉक. आता खडकावरती वाढल्यानंतर या मॉसेसचा रोल बघा. सी these mosses they decompose rocks into soil and makes it suitable for growth of other higher plants. आता हा पॉइंट बघा. इथे यांनी काय सांगितले? इथे डिकम्पोज रॉक म्हणजे मॉसेस कुठे वाढतायत? खडकावरती सुद्धा वाढतायत. खडकावरती जेव्हा वाढतायत तेव्हा ते खडकाचं डिकम्पोजिशन घडवून आणतायत. डिकम्पोजिशन म्हणजे खडकाच्या पटीमध्ये पर्टिक्युलर ऍसिड रिलीज करतायत. काय करतायत? पर्टिक्युलर ऍसिड रिलीज करतायत. आता इथं बघा, समजा एक आहे, हा खडक आहे. आलं लक्षामध्ये? हा काय? खडक आहे. आता या खडकाच्या पटीमध्ये काय करतील? ऍसिड रिलीज करतील. काय करतील? ऍसिड रिलीज करतील. मग ऍसिड रिलीज केल्यावर खडकाची काय होते? झीज होते. आलं लक्षामध्ये? आणि खडकाची झीज झाली तर त्याचं रूपांतर कशामध्ये होईल? सॉइल मध्ये होईल. मग अशी जी सॉइल आहे, सच सॉइल इट बिकम्स फिट फॉर ग्रोथ ऑफ अदर हायर प्लांट. म्हणजे अशा सॉइल मध्ये तुमचे टेरिडोफायटिक प्लांट असतील, जिम्नोस्पर्म असतील किंवा इव्हन अँजिओस्पर्म असतील, हे काय होत आहेत? वाढत आहेत. म्हणजे मॉसेस खडकावरती वाढत आहेत. खडकाच्या पटीमध्ये पर्टिक्युलर ऍसिड रिलीज करतायत. काय करतायत? ऍसिड रिलीज करतायत. या ऍसिड मुळे काय होते? खडकाची झीज होते आणि परिणामी याचं रूपांतर कशामध्ये होईल? या सॉइल मध्ये होईल. कशामध्ये? सॉइल मध्ये. आणि मग अशी जी सॉइल आहे, या सॉइल मध्ये काय होईल? नवीन प्लांट वाढतील. म्हणजे हायर प्लांट they will grow in such soil. Then there is another point
that is a dense layer of mosses. Dense layer of mosses. It helps in prevention of soil erosion. And thus acts as soil binders. Thus, it acts as soil binders. A dense layer of mosses, they help in prevention of soil erosion. आता soil erosion हा वर्ड बघा. डेन्स लेयर मध्ये याला आपण थिक लेयर म्हणतो. जसं मागच्या पिरियडला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हे जे मॉसेस आहेत अगदी जमिनीवरती कार्पेट अंतरल्यासारखं काय होते, कार्पेट अंतरल्यासारखं हे मॉसेस जमिनीवरती वाढते. म्हणजे एक डेन्स लेयर तयार होते मॉसेसची जमिनीवरती, हिरवीगार लेयर तयार होते आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जमिनीचे धूप होत नाही. सॉइल इरोजन म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, दिस इज कॉल्ड ॲज रिमूव्हल ऑफ अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ सॉइल. आता हे बघा, सी सपोज दिस वन इज द सॉइल सरफेस. आलं लक्षामध्ये. आता इथं हे सॉइल पार्टिकल्स आहे. काय सॉइल पार्टिकल आहे. हा जो भाग आहे ना, हा भाग काय फर्टाइल पार्ट आहे. जमिनीचा जो वरचा पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये आपण पिकं वगैरे पेरतो. आलं लक्षामध्ये. ज्याच्यामध्ये आपण गहू पेरतो, भुईमूग पेरतो, ऊस लावतो, म्हणजे हा फर्टाइल पार्ट आहे. हा फर्टाइल पार्ट झाला सॉइलचा. मग काय होते, वाऱ्यामुळे म्हणा किंवा पावसामुळे म्हणा काय होते, हा अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट निघून जातो. मग त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज सॉइल इरोजन. तुम्ही बघता का नाही, मोठमोठी वादळं वगैरे आल्यानंतर, चक्रीवादळ वगैरे असेल किंवा आणखी कुठलं असेल, तर काय होते, अशी जी जमीन भुसभुशीत असते तिथली माती काय होते, निघून जाते. मग हा फर्टाइल पार्ट रिमूव्ह होणे, निघून जाण्याला आपण काय म्हणतो, सॉइल इरोजन. त्याला आपण जमिनीची धूप म्हणतो. काय म्हणतो, जमिनीची धूप म्हणतो. पण इथं काय झालं, इथं वर्ण काय झाले, या मॉइश्चरची अशी डेन्स लेयर तयार झाली. काय झाली, ही अशी डेन्स लेयर तयार झाली. मग डेन्स लेयर तयार झाल्यामुळे हे सॉइल पार्टिकल लूज होणार नाही. सॉइल पार्टिकल एकमेकाला घट्ट धरून ठेवते. बघा, जर समजा सॉइल पार्टिकल असे असते ते काय होते, वाऱ्याबरोबर सहज निघून जाते. पण हे सॉइल पार्टिकल जर असे एकमेकाला घट्ट धरून ठेवत असतील तर ते काय म्हणून काम करतील, सॉइल बाइंडर म्हणून काम करतील. आलं लक्षामध्ये. जे डेन्स लेयर ऑफ मॉसेस हेल्प इन प्रिव्हेन्शन ऑफ सॉइल इरोजन. जमिनीची धूप होऊ शकत नाही. thus acts as a soil binders. So this is about the economic importance of bryophytes. पहिला काय पाहिला, some mosses or some species of mosses may provide food for herbivorous mammals as well as birds. म्हणजे herbivorous mammal आणि birds काही मॉसेसच्या स्पेसीज त्याचा फूड मटेरियल म्हणून वापर करतात. Then species of sphagnum. Sphagnum हा कोण आहे, मॉस आहे. याच्यापासून काय होतात, असे विटासारखे तुकडे मिळतात. त्याचा वापर आपण जळणासाठी करतो, फ्युअल म्हणून करतो. मी सांगितलं ना, आपल्याकडे जसं ग्रामीण भागामध्ये शेणाच्या गवऱ्या असतात त्या पद्धतीने याचा वापर केला जातो. देन मॉसेस दे आर युज्ड ॲज अ पॅकिंग मटेरियल. म्हणजे जे लिव्हिंग मटेरियल आहे ते लिव्हिंग मटेरियल पॅक करण्यासाठी मॉसेसचा वापर केला जातो. याचं कारण मॉसेसमध्ये वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे. नंतर जसे लायकेन खडकावरती वाढत आहे तसे मॉसेस सुद्धा खडकावरती वाढत आहे. खडकाच्या पट्टीमध्ये काय करताय, ऍसिड रिलीज करताय. त्याच्यामुळे खडकाची झीज होते. खडकाचं रूपांतर सॉइल मध्ये होतं. कशामध्ये, सॉइल मध्ये. आणि मग अशा सॉइल मध्ये हायर प्लॅन्टची ग्रोथ होते आणि जमिनीची धूप सुद्धा याच्यामुळे थांबते. कारण अगदी जमिनीच्या सरफेसला वरच्या बाजूला काय होतं, याचे कार्पेट अंतरल्यासारखा थर तयार होतो. त्याच्यामुळे काय होत नाही, जमिनीची धूप होत नाही. तर हे झालं ब्रायोफाइट्स बद्दल. नाउ वी हॅव टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज डिव्हिजन टेरिडोफाइटा किंवा त्यांना आपण टेरिडोफाइट्स म्हणतो. से नेक्स्ट पॉइंट, now we have to discuss third division,
डिव्हिजन टेरिडोफाइटा. डिव्हिजन टेरिडोफाइटा. आता ही जी टर्म आहे टेरिडोफाइटा, हियर टेरिडो मीन्स दिस वन इज कॉल्ड ॲज फिदर. म्हणजे ही ग्रीक वर्ड पासून आलेली टर्म आहे. कुठली? दिस टर्म टेरिडोफाइटा, it is derived from Greek word that is called as terido. That is terido. Here terido means feather like. टेरिडो means feather or feather like. म्हणजे जे पख वगैरे असतात का नाही, पंख वगैरे, तर पक्ष्याच्या पंखासारखी यांची पानं असतात. कुणाची? टेरिडोफाइटिक प्लॅंटची. पक्ष्याच्या पंखासारखी यांची पानं असतात, म्हणून याला आपण काय म्हणतो? नेम इज गिवन टेरिडोफाइटा. अँड सी द टर्म टेरिडोफाइटा, इट वाज कॉइन्ड बाय term टेरिडोफाइटा, it was coined by Haeckel. Term टेरिडोफाइटा, it was coined by Haeckel. And see, study of pteridophytes, study of pteridophytes, this one is called as pteridology. It is called as pteridology. म्हणजे ज्याच्यामध्ये टेरिडोफाइटा किंवा ब्रँच ऑफ biology, particularly branch of botany that deals with study of pteridophytes, that is called as pteridology. That is pteridology. तर लक्षात आलं ना, नाव टेरिडोफाइटा का दिले? कारण यांचे जे लीव्स असतात हे कुणासारखे? दे आर लाईक feathers of birds, like feathers of birds, and that is why name it is given टेरिडोफाइटा. आता as far as this division is concerned, say first point, that is evolutionary pteridophytes are first vascular plants. Are first vascular plants. Are first vascular. आणि सरळ सरळ सांगू आपण. And true land plants. And true land plants. आता हा पॉइंट बघा. यांनी सरळ सरळ काय सांगितले की जर आपण इव्होल्यूशन पाहिलं किंवा इव्होल्यूशनरी सिक्वेन्स आपण पाहिली तर टेरिडोफाइट्स दीज आर फर्स्ट वस्क्युलर and true land plant. At the same, we have seen kingdom Plantae. It is divided into 5 divisions. First one is algae, then second one is bryophytes, then third one, that is called as pteridophytes, then fourth one, that is called as gymnosperms, and last one, that is called as angiosperm. आता याच्यामध्ये जर आपण इव्होल्यूशनरी सिक्वेन्स पाहिला बघा, इव्होल्यूशनरी सिक्वेन्स काय सांगतोय की algae they have been developed for the first time. After algae bryophytes they have evolved. bryophytes च्या नंतर कोण डेव्हलप झाले? टेरिडोफाइट्स च्या नंतर जिम्नोस्पर्म आणि सगळ्यात शेवटी कोण डेव्हलप झाले? अँजिओस्पर्म. आता बघा algae मध्ये जर आपण पाहिलं तर वस्क्युलर सिस्टीम. आता वस्क्युलर सिस्टीम कुणाला म्हणायचं किंवा वस्क्युलर प्लांट कुणाला म्हणायचं? ज्यांच्यामध्ये झायलम आणि फ्लोएम आहे. आता झायलम म्हणजे कशासाठी? झायलम प्लांट मध्ये जसं बघा आपल्यामध्ये सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे. आपल्यामध्ये सर्क्युलेटरी सिस्टीम काय करते? फूड मटेरियल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी काय करते? ट्रान्सपोर्ट करते. म्हणजे जे डायजेस्टेड फूड आहे ते सर्क्युलेटरी सिस्टीम काय करते? सगळ्या सेलला देते. आपण घेतलेलं पाणी सगळ्या सेल पर्यंत पोहोचवण्याचं काम सर्क्युलेटरी सिस्टीम करते. मग प्लांट मध्ये सर्क्युलेटरी सिस्टीम नाही,
पण प्लांटमध्ये कंडक्टिंग सिस्टीम आहे किंवा ज्याला आपण वस्क्युलर सिस्टीम म्हणतो. त्याचे दोन कंपोनंट आहेत, एक जायलम आणि दुसरा फ्लोएम. जायलम काय करते? जायलम रूटने ऍब्सॉर्ब केलेले वॉटर आणि मिनरल्स सगळ्या प्लांट पार्ट पर्यंत सप्लाय करण्याचं काम करते. काय करते? रूटने ऍब्सॉर्ब केलेलं वॉटर आणि मिनरल सगळ्या प्लांट पार्टला देण्याचं काम करेल. आणि फ्लोएम काय करेल? जे काही लीफ मध्ये फूड मटेरियल तयार होते ते एका भागाकडून दुसऱ्या भागाकडे ट्रान्सपोर्ट करण्याचं काम करेल. म्हणजे जायलम कंडक्ट्स वॉटर अँड मिनरल व्हाईल फ्लोएम इट कंडक्ट्स फूड मटेरियल. आणि हे दोन्ही कंपोनंट एकत्र येऊन वस्क्युलर सिस्टीम किंवा कंडक्टिंग सिस्टीम तयार होते. काय होते? कंडक्टिंग सिस्टीम तयार होते. आता मला सांगा, अल्गी मध्ये आपण वस्क्युलर सिस्टीम नाही, बिलकुल नाही. अल्गी मध्ये जायलम नाही, फ्लोएम नाही. ब्रायोफाइट मध्ये आपण काल पाहिलं का नाही? ब्रायोफाइट मध्ये सुद्धा वस्क्युलर सिस्टीम नाही. काय नाही? वस्क्युलर सिस्टीम नाही. म्हणजे पहिल्यांदा वस्क्युलर सिस्टीम कुणामध्ये डेव्हलप झाली? पहिल्यांदा वस्क्युलर सिस्टीम टेरिडोफाइट्स मध्ये, जिम्नोस्पर्म मध्ये आहे, अँजिओस्पर्म मध्ये आहे. आलं लक्षामध्ये? जिम्नोस्पर्म म्हणजे एक लक्षात घ्या, हे जे तिन्ही मेंबर आहेत या तिन्ही मेंबरला आपण काय म्हणतो? दीज आर कॉल्ड ॲज क्रिप्टोगॅम्स. दीज आर कॉल्ड ॲज क्रिप्टोगॅम्स. आणि हे जे दोन आहेत यांना आपण काय म्हणतो? दीज आर कॉल्ड ॲज पेंड्रोगॅम्स. दे आर कॉल्ड ॲज पेंड्रोगॅम्स. आपण या तिन्ही मध्ये आणि या दोन मध्ये डिफरन्स पाहिला होता. म्हणजे क्रिप्टोगॅम्स मध्ये आणि पेंड्रोगॅम्स मध्ये डिफरन्स पाहिला. क्रिप्टोगॅम्स डू नॉट प्रोड्यूस सीड, डू नॉट प्रोड्यूस सीड. आणि पेंड्रोगॅम जे आहे हे सीड बेअरिंग प्लांट्स आहेत. काय? सीड बेअरिंग. तर लक्षात घ्या, अल्गी मध्ये वस्क्युलर सिस्टीम आहे का? नाही. गरज आहे, कारण अल्गी कुठे वाढताय? पाण्यामध्ये वाढताय. अल्गी मध्ये वस्क्युलर सिस्टीम नाही, ब्रायोफाइट मध्ये वस्क्युलर सिस्टीम नाही. वस्क्युलर सिस्टीम पहिल्यांदा कुणामध्ये डेव्हलप झाली? टेरिडोफाइट मध्ये. मी काय म्हणतो लक्षात घ्या बरं का? पहिल्यांदा फर्स्ट वस्क्युलर म्हणजे पहिल्यांदा कुणामध्ये डेव्हलप झाली? टेरिडोफाइट्स मध्ये. कारण अगोदरचे जे ब्रायोफाइट आणि अल्गी या दोन्ही मध्ये वस्क्युलर सिस्टीम नाही. यांच्यामध्ये पहिल्यांदा डेव्हलप झाले म्हणून फर्स्ट वस्क्युलर प्लांट्स. आता दुसरी गोष्ट बघा, दे आर टू लँड प्लांट्स. आपण काले ब्रायोफाइट बद्दल बोललो होतो. ब्रायोफाइटला आपण टेरेस्ट्रियल प्लांट म्हणलो, ब्रायोफाइटला आपण लँड प्लांट म्हणलो. पण आपण एक शब्द वापरला होता की सक्सेसफुल लँड प्लांट म्हणता येईल. त्याचं कारण असे की जरी ब्रायोफाइट जमिनीवरती वाढत असले तरी त्यांना रिप्रोडक्शन करायचे तर कुठं जावं लागणार आहे? पाण्यामध्ये. म्हणजे दे डिपेंड्स ऑन वॉटर फॉर फर्टिलायझेशन. दॅट इज वाय ब्रायोफाइट्स दीज आर नॉट ट्रू लँड प्लांट्स. ट्रू लँड प्लांट. बघा, अल्गी तर ॲक्वाटिक आहे, ब्रायोफाइट टेरेस्ट्रियल आहे, but they depends on water for fertilization, hence they are not true land plant. आणि मग ट्रू लँड प्लांट जे पहिले कोण असते? फर्स्ट वस्क्युलर प्लांट कोण आहे? टेरिडोफाइट्स. फर्स्ट ट्रू लँड प्लांट्स कोण आहे? टेरिडोफाइट्स. आलं लक्षामध्ये? आता हे झालं एक पॉइंट. हा पहिला पॉइंट झाला की इव्होल्युशनरी सिक्वेन्स जर आपण पाहिला, उत्क्रांतीचा जर आपण विचार केला तर टेरिडोफाइट मध्ये पहिल्यांदा वस्क्युलर सिस्टीम डेव्हलप झाली. आणि टेरिडोफाइट हेच पहिले ट्रू लँड प्लांट्स आहे. पहिले ट्रू लँड प्लांट आहे. आता जर आपण वस्क्युलर सिस्टीमचा विचार केला तर जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म मध्ये वस्क्युलर सिस्टीम वेल डेव्हलप्ड आहे. यांच्यामध्ये प्रिमिटिव्ह आहे, म्हणजे पाहिजे तेवढी डेव्हलप झाली. पण वस्क्युलर सिस्टीम मात्र यांच्यामध्ये आहे. आता हळूहळू आपण पुढच्या पॉइंटकडे जाणार आहोत, तेव्हा तिथे मी तुम्हाला सांगेन. तर पहिला मुद्दा लक्षात आला की मग इव्होल्युशनरी सिक्वेन्स जर आपण पाहिली तर टेरिडोफाइट जे आहेत हे टेरिडोफाइट फर्स्ट वस्क्युलर आणि फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट म्हणतो किंवा लँड प्लांट म्हणतो. अँड दॅट इज वाय हियर वी कॅन से दॅट हेन्स टेरिडोफाइट्स are considered as first successful terrestrial plants with two roots, stem and leaves
विथ ट्रू रूट स्टेम अँड आता बघ टेरिडोफाइटला आपण काय म्हणतो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट परत तोच मुद्दा ब्रायोफाइट टेरेस्ट्रियल आहेत का नाही आहेत पण त्यांना आपण सक्सेसफुल म्हणतो का नाही कारण भलेही जमिनीवरती वाढतात पण रिप्रोडक्शन साठी कुठे जात आहे पाण्यामध्ये जात आहे बरोबर आहे म्हणून त्यांना आपण सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट म्हणतो मग पहिले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कोण आहे टेरिडोफाइट ज्याने ट्रू रूट आहे ज्यांच्यामध्ये स्टेम आहे ज्यांच्यामध्ये लीव्हज आहे आता परत आठवा मागचा पिरियड जर तुम्ही पाहिला असेल आजचं लेक्चर तर त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ब्रायोफाइट मध्ये रूट स्टेम लीव्हज ॲब्सेंट आहे पण रूट लाईक स्ट्रक्चर आहे स्टेम लाईक स्ट्रक्चर आहे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे बरोबर आहे की जे रूट लाईक स्ट्रक्चर आहे त्यांना काय म्हणलो होतो आपण काय म्हणलो होतो रायझोइड्स काय म्हणलो होतो रायझोइड जे स्टेम लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण काय म्हणलो ओलॉइड मॉसेस मध्ये पाहिले ओलॉइड आणि जे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे त्यांना आपण फायलॉइड म्हणतो म्हणजे ते ट्रू रूट स्टेम लीफ नाही इथं मात्र हे पहिले असे प्लांट आहेत यांच्यामध्ये ट्रू रूट आहे ट्रू स्टेम आहे ट्रू लीव्हज दे आर आल्सो प्रेझेंट देन से इन addition to this here we can say that these plants have primitive conducting system आता पहिला तर मुद्दा लक्षात घ्या की कंडक्टिंग सिस्टीम आपण कुणाला म्हणतोय कंडक्टिंग सिस्टीम म्हणजेच वस्क्युलर सिस्टीम आणि वस्क्युलर सिस्टीमचे दोन कंपोनेंट कुठले आहेत एक आहे झायलम आणि दुसरा आहे फ्लोएम झायलमचं काम काय आहे वॉटर आणि मिनरल जे की सॉइल मधनं रूटने ऍब्सॉर्ब करणे ट्रान्सपोर्ट करणे आणि फ्लोएमचं फंक्शन काय फूड मटेरियल ट्रान्सपोर्ट करणे हे दोन्ही कंपोनेंट एकत्र येऊन कंडक्टिंग सिस्टीम तयार करतात किंवा वस्क्युलर सिस्टीम तयार करतात आता वस्क्युलर सिस्टीम पहिला तर मुद्दा आपला क्लिअर झालाय की टेरिडोफाइट मध्ये वस्क्युलर सिस्टीम आहे पण तुम्ही मला विचारले की सर वस्क्युलर सिस्टीम कशी आहे तर मी तुम्हाला सांगितले की प्रिमिटिव्ह आहे मग प्रिमिटिव्ह म्हणजे काय की पहिल्यांदा डेव्हलप झाले पण वेल डेव्हलप्ड नाही काय नाही वेल डेव्हलप्ड आता टेरिडोफाइटच्या नंतर कोण येणार जिम्नोस्पर्मच्या नंतर कोण येणार अँजिओस्पर्म त्यांच्यामध्ये मात्र वेल डेव्हलप्ड वस्क्युलर सिस्टीम आहे टेरिडोफाइट मध्ये कसे प्रिमिटिव्ह आहे म्हणजे वेल डेव्हलप्ड वस्क्युलर सिस्टीम नाही वस्क्युलर सिस्टीम आहे पण वेल डेव्हलप्ड नाही आता परत ही वेल डेव्हलप्ड का नाही त्याचा मुद्दा तुम्हाला मी पुढे सांगेन देन सी देयर इज अनदर पॉइंट दॅट इज दे आर means pteridophytes they are only cryptogams with vascular tissue काय बरं म्हणलो ओनली क्रिप्टोगॅम्स आता क्रिप्टोगॅम्स मध्ये कोण कोण येते इकडे बघा क्रिप्टोगॅम्स मध्ये तिघ जण आहे एक आहे अल्गी दुसरा आहे ब्रायोफाइट आणि तिसरा आहे टेरिडोफाइट्स बघा वस्क्युलर टिश्यू म्हणजे कंडक्टिंग सिस्टीम बरोबर आहे म्हणजे जायला म्हणेल अल्गी मध्ये आहेत का नाही ब्रायोफाइट मध्ये आहेत का नाही टेरिडोफाइट मध्ये आहेत का आहेत म्हणजे क्रिप्टोगॅम मधली एकमेव डिव्हिजन कुठली आहे टेरिडोफाइट की याच्यामध्ये वस्क्युलर टिश्यूज आहेत बरोबर आहे कारण अल्गी मध्ये नाही ब्रायोफाइट मध्ये मग राहिलं कोण टेरिडोफाइट म्हणून काय म्हणतो आपण दे आर ओनली क्रिप्टोगॅम्स विथ वस्क्युलर टिश्यू then see next point that is late Paleozoic era is considered as age of pteridophytes आता एरा म्हणजे आपण इव्ह म्हणतो काय म्हणतो एरा म्हणजे इव्ह
आता एक मुद्दा लक्षात घ्या, तुम्ही जर पाहिलं विश्वाची निर्मिती कधी झाली, विश्वाची निर्मिती साधारणतः 15 बिलियन वर्षापूर्वी झाली. किती? 15 बिलियन वर्षापूर्वी. पृथ्वीची निर्मिती कधी झाली? 4.6 बिलियन इयर्स आहे. आणि पृथ्वीवर पहिल्या जीवाची निर्मिती कधी झाली? 3 बिलियन इयर्स आहे. आता हे तुम्हाला 12वीला डिटेल आहे तेव्हा आपण म्हणजे विश्वाची निर्मिती 15 बिलियन वर्षापूर्वी, पृथ्वीची निर्मिती 4.6 बिलियन वर्षापूर्वी आणि पृथ्वीवर पहिल्या जीवाची निर्मिती कधी झाली? 3 बिलियन वर्षापूर्वी. म्हणजे जेव्हा पृथ्वीचा जन्म झाला, आता तुम्ही म्हणाल पृथ्वीचा जन्म झाला, बिलकुल झाला. काय झाला? पृथ्वीचा जन्म झाला. कधी झाला? 4.6 बिलियन वर्षापूर्वी, म्हणजे 4600 मिलियन वर्षापूर्वी. आणि 1 मिलियन म्हणजे 10 लाख. 1 मिलियन 10 लाख. तर पृथ्वीचा जन्म झाल्यापासून आजपर्यंत आपण काय करतो? पृथ्वीचं वय काढतो. त्याला एक टेक्निक आहे, कार्बन डेटिंग टेक्निक. त्याच्यानुसार आपण काय करतो? हे जे काही एकूण पिरियड आहे तो वेगवेगळ्या एरामध्ये आपण डिस्ट्रीब्यूट करतो. त्याला कालखंड म्हणतो. काय म्हणतो? कालखंड. म्हणजे जर आपण जिओलॉजिकल टाइम स्केल पाहिला, आता तुम्ही जास्त डोकं लावायची गरज नाही, मला लक्षात जेवढं सांगतो बघा. लेट पॅलिओझोइक एरा, लेट पॅलिओझोइक एरा म्हणजे साधारणतः 280 मिलियन वर्षापूर्वी, किती? 280 मिलियन इयर्स ॲगो, एक 280 मिलियन वर्षापूर्वी या पृथ्वीवरती हे टेरिडोफाइट आले असा अंदाज आहे. काय? कधी आले? 280 मिलियन वर्षापूर्वी, म्हणजे लेट पॅलिओझोइक एरा. इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, ॲज एज ऑफ टेरिडोफाइट्स. म्हणजे जसं आपण आलो तसं हे सुद्धा कधी ना कधी आले. बरोबर आहे की नाही? आपण म्हणतो ना, तो सप्टेंबर महिन्यात आला, ऑक्टोबर मध्ये आला, डिसेंबर मध्ये आला, जानेवारी मध्ये आला, तसं हे सुद्धा कधी ना कधी पृथ्वीवरती आले. तर कुठल्या कालखंडामध्ये? लेट पॅलिओझोइक एरा, जे साधारणतः 280 मिलियन वर्षापूर्वी काय झाले? हे पृथ्वीवरती आले. देन सी अनदर पॉइंट इज दॅट these pteridophytic plants they includes 400 genera and 11,000 species throughout the world. जर आपण पाहिलं जगामध्ये, जर आपण पाहिलं बघा, मागच्या तासाला स्पेसिस काय आणि जीनस काय याच्याबद्दल मी तुम्हाला डिटेल सांगितले. तर आज घडीला जर पाहिलं तर जगभर जवळपास 400 जनरा आहे आणि 11,000 स्पेसिस आहेत कोणाच्या? टेरिडोफाइटिक प्लांट्स. देन सी नेक्स्ट पॉइंट, these pteridophytic plants they consist of pinnate leaves. They consist of pinnate leaves. Pinnate means these are called feather-like. feather-like. मगाशी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं, काय सांगितलं होतं की यांच्यामध्ये जे पक्षी असतात की नाही, बर्ड्स, त्यांच्या पंखासारखी पानं असतात, पक्ष्याच्या पंखासारखी. तुम्ही जर कोंबडीचं पग वगैरे पाहिलं किंवा दुसऱ्या कुठल्याही बर्डचं बघा तर एक्झॅक्ट कशी दिसत आहे. म्हणून आपण काय म्हणतो? हे कन्सिस्ट ऑफ पिन्नेट लीव्स. पिन्नेट लीव्स मीन्स feather like leaves. Then see next point, that is see these plants means pteridophytic plants. This pteridophytic plant they shows sporophytic and gametophytic stages in their life cycle. यांची जर आपण लाईफ सायकल पाहिली तर लाईफ सायकल मध्ये काय आहे? दे शो स्पोरोफायटिक अँड गॅमेटोफायटिक स्टेजेस. म्हणजे जसं कालच्या तासाला आपण स्पोरोफाइट गॅमेटोफाइट बद्दल बोललो होतो. स्पोर प्रोड्युसिंग जनरेशन
स्पोरोफायटिक जनरेशन. गॅमेट प्रोड्युसिंग जनरेशन याला आपण काय म्हणलो, गॅमेटोफायटिक जनरेशन. तर स्पोरोफायटिक आणि गॅमेटोफायटिक जनरेशन यांच्या लाईफ सायकल मध्ये आहे. नंतर सी नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज दिस प्लांट दे ग्रोज in moist and shady places. They grows in moist and shady places. म्हणजे ओलसर ठिकाणी, सावलीच्या ठिकाणी काय होत आहे, हे वाढत आहे. They grows in moist and shady places. Then see another point, that is these plant. See in this plant some are aquatic. Some plants they are aquatic. For example, azolla. Another example, that is marsilia. Then some may be xerophytic. Well-known example, that is equisetum and epiphytic. That is lycopodia. आता aquatic म्हणजे काही टेरिडोफायटिक प्लांट्स आहेत ते पाण्यामध्ये वाढतात. They grows in water. For example, azolla असेल. Another example, that is marsilia. Then say some are xerophytic. Xerophytic means they are growing in desert area. For example, equisetum. And some they are epiphytic. Epi means above. Phytic means plant, means they grows on other plant. Only for support, not for food. स्वतःचं फूड मटेरियल स्वतः तयार करतायत, फक्त आधारासाठी काय करतायत, दुसऱ्या प्लांट वरती वाढतायत. यांना आपण काय म्हणतो, these are called as epiphytic plant. Then say next point, these plants they shows heteromorphic alternation of generation. In which sporophyte is dominant, then diploid, then autotrophic, and this one is independent. आता हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, याच्या अगोदर आपण पाहिलं की याच्यामध्ये दोन जनरेशन आहेत. एक आहे स्पोरोफायटिक जनरेशन, स्पोर प्रोड्युसिंग जनरेशन, आणि दुसरा आहे गॅमेट प्रोड्युसिंग जनरेशन, त्याला आपण गॅमेटोफायटिक म्हणतो. आता दोन वेगवेगळे जनरेशन आहेत की नाही, स्पोरोफायटिक, गॅमेटोफायटिक, म्हणून म्हणायचं हेटेरोमॉर्फिक. आणि दोन्ही जनरेशन काय होतात, एक संपल्यानंतर दुसरं सुरू, दुसरं संपल्यानंतर पुन्हा पहिलं संपल्यानंतर दुसरं. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे बघा, आता हे जर समजा स्पोरोफायटिक जनरेशन आहे आणि गॅमेटोफायटिक जनरेशन आहे. स्पोरोफायटिक जनरेशन संपलं, गॅमेटोफायटिक जनरेशन संपलं, पुन्हा स्पोरोफायटिक संपलं, पुन्हा गॅमेटोफायटिक जनरेशन संपलं, पुन्हा स्पोरोफायटिक. म्हणजे काय, यांच्यामध्ये दोन्ही जनरेशन लाईफ सायकल मध्ये अल्टरनेटली रोटेट होतात. याला म्हणायचं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. आलं लक्षामध्ये? आता हे जे स्पोरोफाइट आहे, स्पोरोफाइट म्हणजे सरळ तुम्ही समजा प्लांट बॉडी. तुम्हाला नेफ्रोलिपिस माहिती का नाही? नेचे माहिती ना? मग याच्यावरून अंदाज लावा की नेचेचं जे प्लांट आहे ते काय झालं, स्पोरोफाइट. पण असं कन्सिडर करा, तुमच्या अवतीभोवती जे झाड आहे
समजा आंब्याचं झाड असू द्या, लिंबाचं झाड असू द्या, किंवा आणखी तुमच्या दारामध्ये असणारं बदामाचं झाड असू द्या. ते बदामाचं झाड म्हणजे किंवा आंब्याचं झाड म्हणजे स्पोरोफाइट कन्सिडर करा. स्पोरोफाइट म्हणजे प्लॅंट बॉडी, ही डॉमिनंट आहे, नंतर डिप्लॉइड आहे, 2n नंबर, म्हणजे क्रोमोझोमचे 2 सेट आहे. ऑटोट्रॉपिक आहे म्हणजे स्वतःचं मटेरियल स्वतः तयार होते, आणि इंडिपेंडंट, ती कुणावरती निर्भर नाही, ती स्वतंत्र आहे. तर स्पोरोफाइट कसा डॉमिनंट आहे, डिप्लॉइड आहे, ऑटोट्रॉपिक आहे आणि इंडिपेंडंट आहे. इंडिपेंडंट आहे. आता हा जो स्पोरोफाइट आहे, से हियर वी कॅन से दॅट स्पोरोफाइट is differentiated into root, stem and leaves. म्हणजे जी प्लॅंट बॉडी, तुम्ही बघा आंब्याचं झाड तुम्ही बघितलं, तुम्हाला माहिती आहे जमिनीमध्ये गेलेली त्याला मुळं आहेत, आंब्याला खोड आहे म्हणजे स्टेम आहे, लीफ आहे, म्हणजे काय की डिफरन्शिएटेड इनटू रूट, स्टेम अँड लीव्ह. आता थोडं आपण रूट कसे, स्टेम कसे आणि लीव्ह कसे ते पाहूया. याच्यामध्ये जर पाहिलं तर प्रायमरी रूट is short lived and soon replaced by adventitious root. आता रूट बघा, तुम्ही जर समजा कुठली सीड घेतली, आलं लक्षात, तुम्ही कुठली सीड घ्या, अगदी ग्राउंडनट घ्या, ग्राम घ्या, किंवा तुम्ही पी घ्या, वाटाणा घ्या, शेंगदाणा घ्या, हरभरा घ्या, आंब्याची कोय घ्या, म्हणजे ही सीड जर तुम्ही मॉइस्ट सॉइल मध्ये ठेवली, तर ही सीड काय करणार, सॉइल मधलं पाणी ऍब्सॉर्ब करणार, ऑक्सिजन मिळतोय, सफिशियंट टेम्परेचर आहे, मग ही सीड काय होणार, जर्मिनेट होणार. काय होणार, जर्मिनेट होणार. तुम्ही घरामध्ये बघता का नाही, मटकीला मोड वगैरे येत आहे, वाटाण्याला मोड येत आहे, म्हणजे ते काय झाले, जर्मिनेट झाले. मग जर्मिनेट झाल्यानंतर असे 2 भाग बाहेर पडते, एक जमिनीच्या वरती येईल, याला आपण काय म्हणतो, प्लेम्युल म्हणतो, आणि एक जमिनीमध्ये जाईल, याला आपण काय म्हणतो, रॅडिकल म्हणतो. आणि या रॅडिकल पासून काय तयार होईल, रूट. काय तयार होईल, रूट. आता हे प्लांट बघा ना, हे समजा प्लांट आहे, हे स्टेम आहे, हे स्टेम कुणापासून तयार झालं, प्लेम्युल पासून, आणि जमिनीच्या आतमध्ये गेलेलं हे जे रूट दिसतंय, हे रूट कुणापासून तयार झालं, रॅडिकल पासून. आता जर रूट रॅडिकल पासून तयार झालं तर याला म्हणायचं टॅप रूट. काय म्हणायचं, कुणापासून तयार झालं रूट, या रॅडिकल पासून, याला म्हणायचं टॅप रूट. आणि जर रॅडिकलच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही पार्ट पासून तयार झालं त्याला म्हणायचं ऍडव्हेंटिशियस रूट. म्हणजे याच्यामध्ये काय, जे प्रायमरी रूट आहे, प्रायमरी रूट म्हणजे जे रॅडिकल पासून डेव्हलप होते, ते जास्त वेळ जगत नाही, जास्त दिवस जगत नाही, ताबडतोब त्याची डेथ होते, आणि तिथं काय होतात, ऍडव्हेंटिशियस रूट्स तयार होतात. आता ऍडव्हेंटिशियस रूट कसे यांना आपण तंतुमय मुळं म्हणतो. तुम्ही बघा हे कुठनं डेव्हलप होत आहे, नोड मधनं, स्टेम मधनं. तुम्ही आता हे बघा, हे समजा जवार प्लांट आहे, काय जवार प्लांट आहे, जवार प्लांटचे रूट्स आहे, आलं लक्षामध्ये, हे रूट्स आहे, हे नोड आहे. आता इथे काय होते, या पहिल्या नोडवरनं तुम्ही बघता का नाही, ज्वारीचं ताट जर तुम्ही जमिनी लगत पाहिलं तर जमिनीच्या वरतीच आपल्याला काही मुळं दिसत आहे. ही कोण आहे, ऍडव्हेंटिशियस. कोण आहे, हे ऍडव्हेंटिशियस. किंवा एक शुगर केनचं एक्झाम्पल बघा, मेथचं एक्झाम्पल बघा, म्हणजे रॅडिकलच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कुठल्याही पार्ट पासून रूट तयार होत असतील तर ते ऍडव्हेंटिशियस रूट आहे. आणि ऍडव्हेंटिशियस रूट कसे असतात, हे असे क्लस्टर मध्ये असतात, खूप जास्त असतात. तसं टॅपरूट नाही, आलं लक्षामध्ये. टॅपरूट म्हणजे मेन रूट, जे की रॅडिकल पासून डेव्हलप होतात. तर यांच्यामध्ये टॅपरूट जे आहे ना, जे प्रायमरी रूट जे आहे, प्रायमरी रूट शॉर्ट लिव्ड आहे, आणि सून इट इज रिप्लेस्ड बाय ऍडव्हेंटिशियस रूट. इट इज रिप्लेस्ड बाय ऍडव्हेंटिशियस रूट. Then see another point, that is here in this plant stem may be
aerial or underground. Stem may be aerial or underground. आता aerial म्हणजे in some spaces stem come above the soil surface and in some spaces it comes or it remains below the soil surface. म्हणजे काही टेरिडोफायटिक प्लांट असे आहेत की ज्यांच्यामध्ये स्टेम म्हणजे खोड हे कुठे येते जमिनीच्या वरती आणि काही मध्ये मात्र ते जमिनीच्या खाली राहते. तो स्टेम कसा आहे याच्यामध्ये आता आपण रूट बद्दल पाहिलं स्टेम बद्दल पाहिलं. काही टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये स्टेम किंवा खोड हे जमिनीच्या वरती येतं काही मध्ये ते जमिनीमध्ये राहतं त्याला आपण अंडरग्राउंड म्हणतो. नेक्स्ट सी नेक्स्ट पॉइंट that is leaves may be scaly. Leaves they may be scaly or simple and sessile. Simple and sessile or they may be large and pinnately compound. Large and pinnately compound. आता हा पॉइंट व्यवस्थित लीफ काय हे फोटोसिंथेटिक पार्ट आहे. आता स्केली लीव्स कुणामध्ये स्केली लीव्स आहेत इक्विसिटम मध्ये. कुणामध्ये इक्विसिटम मध्ये. हे जे स्केली लीव्स आहेत ना हे स्केली लीव्स असे एकदम जाडजूड असतात. कसे असतात एकदम जाडजूड आणि हे फोटोसिंथेसिस वगैरे करत नाही. ब्राऊन कलरचे असतात. फक्त प्रोटेक्शन हे काम जे ट्रू लीव्स आहेत टेरिडोफायटिक प्लांट मध्ये त्यांना प्रोटेक्शन देण्याचं काम करतायत त्यांना आपण स्केली लीव्स म्हणतो. आता सिंपल आणि सेसाईल. सिंपल आणि सेसाईल म्हणजे काय याचं हे बघा. आता समजा मी ड्रीप आहे काय मी ड्रीप आहे किंवा याला आपण काय म्हणतो रॅचिस म्हणतो. याच्यावरती इथं लीफ कॉमन रॅचिस किंवा मिड्रीप वरती जर लीफ तयार होत असतील याला सिंपल सेसाईल म्हणतो. याला पेटिओल आहे का नाही एकच कॉमन मिड्रीप आहे आणि इथे काय झाले हे लीव्स तयार झाले याला आपण म्हणतो सिंपल अँड सेसाईल. आणि पिन्नेटली कंपाऊंड जर म्हणलं तर पिन्नेटली कंपाऊंड मध्ये काय एकच लॅमिन आहे. आहे एकच लॅमिन आहे ही मिड्रीप किंवा ही ब्लेड इंटॅक्ट आहे का नाही इंटॅक्ट आहे. जे अशी डिवाइड वगैरे झाली का इथे बघा काही काही याच्यामध्ये काय होते समजा ही अशी लीफ ब्लेड आहे आणि काय होते ठराविक ठिकाणी डिवाइड होते अशी डिवाइड होते. ही डिवाइड झाली का नाही इंटॅक्ट आहे ॲज इट इज आहे त्याला आपण काय म्हणतो दॅट इज कॉल्ड ॲज पिन्नेटली कंपाऊंड. काय पिन्नेटली कंपाऊंड. तो हे झालं लीव्स मे बी स्केली और दे मे बी सिंपल अँड सेसाईल. स्केली लीव्स जे आहे ते कशामध्ये इक्विसिटम मध्ये आहे. कशामध्ये इक्विसिटम मध्ये. सिंपल लीव्स जर आपण पाहिलं तर सिंपल लीव्स कशामध्ये याचं एक्झाम्पल तुम्हाला सांगता येईल लाइकोपोडिया. कशामध्ये लाइकोपोडियम मध्ये सिंपल सेसाईल लीव्स आहेत आणि पिन्नेटली कंपाऊंड लीव्स जर पाहिले तर गुणामध्ये नेफ्रोलेपिस किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो दॅट इज कॉल्ड ॲज फर. नेफ्रोलेपिस किंवा त्याला आपण काय म्हणतो दॅट इज कॉल्ड ॲज फर. आता याच्यानंतर पुढचा पॉइंट येतो तो म्हणजे कंडक्टिंग सिस्टम. टू सी हियर वी कॅन से दॅट these members shows only truncates in xylem and only sieve cells in phloem. only sieve cells in phloem. म्हणजे यांच्यामध्ये काय की झायलम मध्ये फक्त आणि फक्त ट्रॅकेड आहे. कोण आहे ट्रॅकेड. आता झायलम तुमच्या लक्षात आलं ना झायलम वॉटर कंडक्ट करण्यासाठी काम करतो. काय करतो
वॉटर कंडक्ट करण्याचं काम करतो. आता झायलम मध्ये कॉम्पोनंट कुठले आहेत? झायलम मध्ये जर पाहिलं तर याच्यामध्ये ट्रॅकिड्स आहे, याच्यामध्ये वेसल्स असतात, याच्यामध्ये झायलम फायबर्स असतात, याच्यामध्ये झायलम पॅरेन्कायमा, झायलम पॅरेन्कायमा. आणि जर आपण फ्लोएम मध्ये पाहिलं, कुणामध्ये? फ्लोएम मध्ये. तर फ्लोएम मध्ये काय आहे? फ्लोएम मध्ये सिव सेल्स, नंतर दुसरा आहे कंपॅनियन सेल्स, कंपॅनियन सेल्स, त्याच्यानंतर आहे फ्लोएम पॅरेन्कायमा आणि शेवटी आहे फ्लोएम फायबर्स, फ्लोएम फायबर्स. मग मला सांगा या घटकापैकी झायलम मध्ये फक्त कोण आहे? ट्रॅकिड्स. झायलम मध्ये फक्त ट्रॅकिड्स आणि फ्लोएम मध्ये फक्त कोण आहे? सिव सेल. फ्लोएम मध्ये फक्त कोण आहे? सिव सेल. म्हणजे झायलम इट कन्सिस्ट ओनली, झायलम इट कन्सिस्ट ओनली ट्रॅकिड and phloem consists only sieve cells. Let's see next point, that is secondary growth. That is secondary growth. The same next point, that is secondary growth. Secondary growth is absent due to lack of cambium. lack of cambium. आता कॅम्बियम काय, सेकंडरी ग्रोथ काय, हे बघा. आता सेकंडरी ग्रोथ म्हणलं की तुम्हाला अगोदर प्रायमरी ग्रोथ बघायला लागेल, किंवा नेमकं प्रायमरी ग्रोथ म्हणजे काय. इथे बघा, प्रायमरी ग्रोथ म्हणजे इन्क्रीज इन हाईट, प्राथमिक वाढ, that is increase in height, increase in height. आणि सेकंडरी ग्रोथ जर आपण पाहिलं, सेकंडरी ग्रोथ it is increase in girth, increase in girth. आता बघा, समजा हे प्लांट आहे, काय हे प्लांट, याची रूट सिस्टीम आहे स्टेम, याची फक्त हाईट वाढली. काय झाली? हाईट वाढली. जेव्हा हाईट वाढली तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो? प्रायमरी ग्रोथ. काय म्हणतो? प्रायमरी ग्रोथ. आणि याची जर समजा डायमीटर वाढला, याचा घेर वाढला, आलं लक्षामध्ये. आता दुसऱ्या याच्यामध्ये बघा, हेच प्लॅंट आपण इकडे घेऊया, हे याची रूट सिस्टीम. आता स्टेम केवढं झालंय? एवढं झालंय. पहिल्या डायग्राम मध्ये फक्त हाईट वाढली म्हणजे ती झाली प्रायमरी ग्रोथ. आणि जेव्हा घेर वाढला, डायमीटर वाढला, घेर वाढला, याला म्हणायचं सेकंडरी ग्रोथ. काय म्हणायचं? सेकंडरी ग्रोथ. सेकंडरी ग्रोथ म्हणजे इन्क्रीज इन गर्थ, डायमीटर. इथं फक्त हाईट वाढली आणि इथं दुसऱ्या याच्यामध्ये त्याचा घेर वाढला, डायमीटर वाढला, त्याला म्हणायचं सेकंडरी ग्रोथ. आता सेकंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइट मध्ये ऍब्सेंट आहे. काय? सेकंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइट मध्ये ऍब्सेंट आहे. का ऍब्सेंट आहे? त्यांनी सांगितले की टेरिडोफाइट मध्ये कॅम्बियम नाही. आलं लक्षामध्ये. आता बघा, त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला की टेरिडोफाइटिक प्लांट मध्ये सेकंडरी ग्रोथ नाही. आपण विचारलं का नाही, त्यांचं उत्तर काय आहे की सेकंडरी ग्रोथ साठी कॅम्बियम लागतोय, तो टेरिडोफाइट मध्ये नाही. मग कॅम्बियम म्हणजे नेमकं काय? कॅम्बियम म्हणजे प्लांट मधला असा पार्ट आहे का जिथले, आता थोड्या वेळ इथं हा कॅम्बियम कन्सिडर करा, हा जो रिजन आहे ना, हा कॅम्बियमचा रिजन आहे. मग इथल्या सेल ऍक्टिव्हली डिवाइड होतात. काय होतात? ऍक्टिव्हली डिवाइड होतात. या डिवाइड झालेल्या सेल पाठीमागे येतील, परिणामी याचा डायमीटर वाढेल, परिणामी याचा डायमीटर वाढेल. मग सेकंडरी ग्रोथ का नाही? तर याच्यामध्ये काय नाही, कॅम्बियम नाही. काय नाही? कॅम्बियम नाही. ते झालं याच्याबद्दल. नंतर पुढचा एक पॉइंट आहे की सेल टेरिडोफाइट्स दे आर क्लासिफाइड, they are classified into different classes. They are classified into different classes. Same first one, that is called as Psilopsida. Psilopsida. याचा एक्झाम्पल काय आहे? सायलोटम. एक्झाम्पल काय आहे? सायलोटम. दुसरा आहे
लाइकॉप्सिडा. लाइकॉप्सिडा याचं एक्झाम्पल काय आहे? लाइकोपोडियम. काय एक्झाम्पल आहे? लाइकोपोडियम. नंतर दुसरा आहे स्पिनॉप्सिडा. लाइकोपोडियम घ्या किंवा आणखी एक एक्झाम्पल तुम्हाला याच्यामध्ये घेता येईल. त्याला आपण काय म्हणतो? दॅट इज कॉल्ड ॲज सिलॅझिनेला. सिलॅझिनेला. Then third, that is Spinopsida. Spinopsida. Here example Equiseta. Example it is Equiseta. Then next class that is Pteropsida. Pteropsida. Here example Dryopteris. Dryopteris. Another example that is Pteris. Next example that is Ediantum. Next example that is Ediantum. So here is classification. Pteridophytes, they are classified into different classes. Psilopsida, example Psilotum. Lycopsida, example Lycopodium Silacinatum. Spinopsida, example Equiseta. आणि टेरॉप्सिडा याचं एक्झाम्पल आहे ड्रायोप्टेरिस. दुसरं एक्झाम्पल आहे टेरिस. तिसरं एक्झाम्पल आहे एडियांटम. तिसरं एडियांटम. आणि शेवटी आपल्याला याचं इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स पाहिजे. काय पाहिजे? इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्सच्या बाबतीमध्ये जर आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये हे जे टेरिडोफायटिक प्लांट्स आहेत सेम they have medicinal importance. They have medicinal importance and they also acts as a soil binder. शेवटी दिले बघा दोनच ओळीमध्ये दिले की हे मेडिसिनली इम्पॉर्टंट आहे. वेगवेगळे म्हणजे वेगवेगळे टेरिडोफायटिक प्लांट याचा मेडिसिन मध्ये वापर केला जातो मेडिकल फील्ड मध्ये. अँड सेम मेनी व्हरायटीज are used as ornamental plants. You have many varieties, they have ornamental importance. जर दोनच दिले त्यांनी. एक ऑर्नामेंटल इम्पॉर्टन्स. ऑर्नामेंटल इम्पॉर्टन्स म्हणजे आपल्या घराच्या समोर बाग वगैरे असते तर आपण तिथे काय एक शोभेचं झाड, शोभेचं झाड म्हणून आपण काय करतो त्याला लावतो. तर मेडिसिनल इम्पॉर्टन्स आहे किंवा हे सॉइल बाइंडर म्हणून सुद्धा काम करतात. जमिनीमध्ये जे सॉइल पार्टिकल असतात ते घट्ट धरून ठेवण्याचं काम करतात. सॉइल बाइंडर म्हणून काम करतात. मेडिसिनल इम्पॉर्टन्स आहे आणि बऱ्याचशा व्हरायटी याच्यामध्ये काय आहेत? दे आर हॅव्हिंग ऑर्नामेंटल इम्पॉर्टन्स. So this is about the pteridophyte. In next period we will talk about the gymnosperm.